So good morning all of you. Today we'll discuss on experimental techniques, and from that experimental techniques we are going to discuss on atomic absorption spectroscopy. So in the last week we discussed on what is Beer-Lambert's law. Can anyone tell me what is Beer-Lambert's law? मागच्या आठवड्यामध्ये आपण चर्चा केलेली आहे व्हॉट इज बियर्स-लॅम्बर्ट्स लॉ. कोण सांगू शकतंय बियर्स-लॅम्बर्ट्स लॉ? The linear relationship between absorbance and concentration of an absorbing species. ओके, एक लिनियर रिलेशनशिप आहे. अँड व्हॉट इज इट्स फॉर्म्युला? ए इज इक्वल टू capital A is equal to ABC. Here A is the absorbance, small a is a absorbivity, and what is B? B is the path length of our sample, or we can say it is the dimension of that QAT. And what is C? C is the concentration of the element present in that particular solution, in that compound. So already we know that this atomic absorption spectroscopy is a type of spectroscopy where we can do some quantitative as well as qualitative analysis of the sample. Here this AAS is used for both type of the analysis, that is quantitative analysis as well as qualitative analysis. Do you know what is quantitative and qualitative analysis? Yes, quantitative analysis means what? The quantity of certain element present in the particular compound. This is the quantitative analysis. And what is qualitative analysis? That we have to find what is the which species are present in the particular compound. म्हणजे दोन टाइपचे आहे त्या ठिकाणी आपण अनालिसिस करू शकतो. वन इज दॅट we can find which element, which species are present in a particular compound. म्हणजे हा झाला क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, म्हणजे त्यामध्ये कोणते एलिमेंट घटक प्रेझेंट आहेत हे शोधून काढण्यासाठी आपल्या क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करावं लागतं. आणि एखादा एलिमेंट किती प्रमाणात त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे हे पाहण्यासाठी आपल्याला क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणतोय आपण त्याला. बरोबर आहे. क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय? एक कोणकोणते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत हे झालं क्वालिटेटिव्ह. आणि एखादा असणारा प्रेझेंट त्याचं क्वांटिटी किती आहे, किती प्रमाणात तो प्रेझेंट आहे, कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे त्याचं, हे झालं क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. तर by using this atomic absorption spectroscopy we can do both type of analysis, quantitative as well as qualitative. We can find which element are present in that particular compound, as well as we can find a particular the concentration of a particular element present in the given compound. हे दोन्ही आपल्याला त्या ठिकाणी करता येऊ शकते. Okay, so this is use of the atomic absorption spectroscopy. We already discussed. And now again today I am going to discuss in more clear manner by using this presentation. So I am going to share with you a presentation here. ओके, सर्वांना स्क्रीन दिसते? स्क्रीन दिसते का? हाँ. Okay. So basically what is atomic absorption spectrophotometry? We can say photometry or spectroscopy. Okay, so atomic absorption spectroscopy. atomic absorption म्हणजे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे की
ऍटम्स जे असणार आहेत एलिमेंट मधले ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहेत. कोणाची एनर्जी? एनर्जी फ्रॉम दी photons. Energy from the photons absorbed by this atoms will get goes to the higher energy state, that is excited state. And when we observe the transmitted light, when we observe the light which is transmitted from the sample, will get some dark band or absorbed band in that particular spectrum. And with the position of that dark band, we can find which element is present and how much the quantity is there in that compound. Okay, so only a very small number of atoms in the flame are actually present in the excited state at a given instant. So basically this is the block diagram of atomic absorption spectroscopy. Here first thing is that in this flame the sample is aspirated. Aspirated means what? Here there is a sample. Cursor display सगळ्यांना? Yes, sir. Sample is there in this vessel, and this sample is get aspirated, and when it is goes to near to this flame, it gets atomized. Atomization होते या ठिकाणी फ्लेम मध्ये गेल्यामुळे, म्हणजे तो atomic state ला जातो. And most of the atoms are in a ground state at this instant, and then the large percentage of the atoms. Hello. स्क्रीन दिसते, तुम्ही ह्याच्यावर क्लिक करा, स्क्रीनवरती क्लिक करा, त्या ह्याच्यामध्ये जाऊन दिसते. ओके, हा बंद करा. So the large number of percentage of the atoms are in the ground state and available to be excited by some other means, such as the beam of light from the light source. When light is passed through this sample, the ground state atoms will absorb the energy from that light. Okay, and here A takes advantage of this fact and uses a light beam to excite these ground state atom in the flame. म्हणजे जे काही atoms present आहेत ground state ला, त्यांना excite करण्यासाठी that will use the energy from the light. Okay, thus A is a very much like molecular absorption spectrometry. In that, light absorption is measured and related to concentration. जसं की मॉलिक्युलर ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री मध्ये आहे, त्याच्या जवळपास हे ऍटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जवळपास सेमच आहे, आणि त्याच्यामध्ये देखील कॉन्सन्ट्रेशन मेजर केलं जातं. लाईट ऍब्सॉर्प्शन किती प्रमाणात झालेलं आहे त्याच्यावरून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर केलं. द मेजर डिफरन्स लाईज इंस्ट्रुमेंट डिझाईन, especially with the respect to the light source, sample container and placement of the monochromator. जे काही मॉलिक्युलर ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्रीच्या बाबतीत आहे त्याच्यात आणि ॲटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री याच्यामध्ये एक बेसिक काही डिफरन्स आहेत. ते कोणते डिफरन्स आहेत? तर इन्स्ट्रुमेंट डिझाईन मध्ये डिफरन्स आहे, त्यानंतर सॅम्पल कंटेनर्स मध्ये डिफरन्स आहे, and the placement of monochromator. मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोमेट्री मध्ये देखील तुम्हाला मोनोक्रोमॅटर यूज केलेले दिसणार आहेत, पण त्याचं प्लेस जे आहे ते वेगळं असणार आहे. So the basic is shown here, basic block diagram of the atomic absorption spectroscopy. So what is this? This is fuel. इथे दाखवलेलं आहे फ्युएल. फ्युएल कशासाठी लागणार आहे? तर फ्युएल हे फ्लेम जे बर्न करण्यासाठी किंवा या ठिकाणी आपल्याला इंधन म्हणून ते आपण यूज केलेलं आहे त्या फ्युएल. एअरची पण गरज आहे,
कारण की फ्युएल असेल तर फक्त आपल्याला त्या ठिकाणी फ्लेम नाही भेटणार. सो वी नीड एअर. एअर जर नसेल तर फ्लेम नाही दिसत. हे माहित आहे तुम्हाला ऑलरेडी. तुम्ही करताय ना एक्सपेरिमेंट घरी, माहित आहे किती जणांना? मला माहित आहे. एअर शिवाय तुम्हाला फ्लेम नाही भेटत. हॅलो, एक साधा एक्सपेरिमेंट आहे, घरी करून पहा. तुम्ही ज्या वेळेला आपण जन्मतोय त्यावेळेला आपल्याला ऑक्सिजनची गरज आहे, ऑक्सिजन. ओके, इन दॅट वे हे जे काय बर्न होत असतं त्यावेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची गरज असते. म्हणजे ज्यावेळेला फ्युएल आपण बर्न करतोय, फ्युएल बर्न करण्यासाठी देखील ऑक्सिजनची गरज आहे. त्यासाठी तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट करून बघा घरीच. तुम्ही एक दिवा लावा आणि त्याच्यावरती काहीतरी झाका, एखादं काचेचे भांडे झाका. काय होईल? ऑटोमॅटिक विझतो. कारण का? थोड्या वेळाने विझतो, ताबडतोब नाही विझत, थोड्या वेळाने विझतो. कारण की त्यातला जो ऑक्सिजन आहे तो यूज केला जातो आणि नंतर तो विझून जातो. म्हणजे जर तुम्ही एअर मध्ये नाही जाळला, एखाद्या व्हॅक्यूम मध्ये जाळत असाल तर जाळ तुम्हाला मिळणार नाही त्या ठिकाणी. ओके, फ्युएल काय ते फ्लेम मिळणार नाही. सो दिस इज सोर्स, दिस इज मोनोक्रोमॅटर, detector and reader. So the light source called a halo cathode tube. This is the light source. This is a halo cathode tube. Is a lamp that emits exactly the wavelength required for the analysis. म्हणजे जे आपलं अनालिसिस करायचं आहे, ज्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचा आपण अनालिसिस करतो आहे त्याच्याशी रिलेटेड असणारे किंवा त्याच्या जवळपास वेव्हलेंथ असणारेच काही सॅम्पल या ठिकाणी इमिट केले जातात. सॅम्पलची लाईट इमिट केली जाते. म्हणजे लॅम्प हा पर्टिक्युलर त्या वेव्हलेंथचा पाहिजे ज्या वेव्हलेंथ तो पर्टिक्युलर ॲटम काय करतोय? ऍब्सॉर्ब करतो. म्हणजे आपल्याला जर सोडियम किंवा आपल्याला पोटॅशियम काय किंवा कोणता तरी एखादा इलेमेंट त्या पर्टिक्युलर कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे हे जर चेक करायचं असेल तर त्या इलेमेंट जे वेव्हलेंथ ऍब्सॉर्ब करतात त्याच वेव्हलेंथ आपल्याला तिकडून सोर्स मधून आल्या पाहिजे. ओके, सो द लॅम्प दॅट इमिट्स एक्झॅक्टली वेव्हलेंथ रिक्वायर्ड फॉर द अनालिसिस विदाउट द यूज ऑफ मोनोक्रोमॅटर. म्हणजे तुम्ही मोनोक्रोमॅटर यूज करून देखील सिलेक्ट करू शकता. पण या ठिकाणी वी डिड नॉट यूज द मोनोक्रोमॅटर. मोनोक्रोमॅटर यूज करून आपल्याला त्या ठिकाणी आणायचं नाहीये, तर त्याच वेव्हलेंथ त्यांनी आपण पाठवायचे ज्या तो ऍब्सॉर्ब करतोय. मोनोक्रोमॅटर यूज केला तरी पण आपण सिलेक्ट करून पाठवू शकतो, बट दॅट इज नॉट गुड. सो वी हॅव टू place a lamp such that it emits the wavelength which is required for the analysis. The light is directed at the flame containing the sample. म्हणजे सॅम्पल असणाऱ्या सॅम्पल जिथे ऍस्पिरेशन होत असतं, सॅम्पल ज्या ठिकाणी आहे ज्या फ्लेम मध्ये त्याकडे ते डायरेक्टेड टुवर्ड्स द दॅट फ्लेम कंटेनिंग सॅम्पल and which is aspirated by the some method in FP flame photometry मध्ये जसे सेम आहे ती सेम मेथड. The flame is typically wide means what? 4 to 6 inch. म्हणजे त्याची विड्थ लई महत्वाची आहे, खूप महत्वाची आहे. कारण का ती विड्थ म्हणजे आपलं काय असणार आहे? ती विड्थ म्हणजेच आपलं काय असणार आहे? कोण सांगतंय? पाथ लेंथ. यस, पाथ लेंथ असणार आहे, बी असणार आहे, तो पाथ लेंथ असणार आहे. ती फ्लेमची विड्थ महत्वाची आहे 4 ते 6 इंच, गिव्हिंग द रिझनेबल लॉंग पाथ लेंथ फॉर द डिटेक्टिंग स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ॲटम इन अ फ्लेम. इथे लिहिलेलं आहे पाथ लेंथ. द लाईट बीम देन एंटर्स द मोनोक्रोमॅटर which is tuned. This is not turned, this is tuned to a wavelength that is absorbed by the sample. म्हणजे काय? ती जी लाईट एंटर केली, जी काय आपण बाहेर पडणार आहे त्या लॅम्पच्या त्या फ्लेम मधून बाहेर पडलेली जी लाईट आहे, इट गेट्स एंटर्स इनटू द मोनोक्रोमॅटर. म्हणजे त्या फ्लेम मधून बाहेर पडलेली लाईट आहे ती त्या मोनोक्रोमॅटर मध्ये एंटर करणार आहे. आणि देन
मोनोक्रोमॅटर काय करणार आहे, सिलेक्ट करणार आहे, काही ट्यून करणार आहे. ट्यून माहिती आहे काय, ट्यून करतोय आपण रेडिओचं एक वेवलेंथ आपण ट्यून करतोय, किंवा आपल्याला पाहिजे तसं टॉर्च ट्यून करतोय, कमी पाहिजे आहे जास्त पाहिजे आहे अशा पद्धतीने. तर ते मोनोक्रोमॅटर ट्यून करते, ज्या वेवलेंथ आपल्याला मेजर करायचे त्या वेवलेंथ मोनोक्रोमॅटरच्या युजनं आपण ट्यून करू शकतो. म्हणजे जे फक्त ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहेत सॅम्पल कडून. या ठिकाणी तो मोनोक्रोमॅटर यूज केलेला आहे, दिसतोय हा मोनोक्रोमॅटर आहे. तर ज्या वेळेला याच्यातून येणार आहेत वेवलेंथ, ह्या पर्टिक्युलर वेवलेंथ असणार आहेत जो ऍटम ऍब्सॉर्ब करणार आहे तो याच्यातून येणाऱ्या. बट हिअर देर इज अ फ्लेम असल्यामुळं पुन्हा बऱ्याचशा वेवलेंथ याच्यातून बाहेर पडणार आहेत. तर त्या सगळ्या अडवण्यासाठी फक्त कोणती एक वेवलेंथ पुढे जाणार आहे जी आपल्याला डिटेक्ट करायची आहे, जी ऍटमने ऍब्सॉर्ब केलेली आहे ती फक्त आपल्याला डिटेक्ट करायची, आणि ती फक्त पुढे जाण्यासाठी या ठिकाणी मोनोक्रोमॅटर यूज केलेला आहे. या ठिकाणी मोनोक्रोमॅटर नाही आहे, मोनोक्रोमॅटर या ठिकाणी. ओके, तर तो मोनोक्रोमॅटर कशासाठी, तर फ्लेम मधून विविध प्रकारच्या वेवलेंथ मिळणार आहेत ना आपल्याला. काय फ्लेम मधून एकच वेवलेंथ बाहेर पडते नाही, फ्लेमच्या वेवलेंथ ज्या असणार आहेत त्या देखील इथं असणार आहे त्या ठिकाणी प्रेझेंट. सो टू रेड्यूस दोज अदर wavelength we need a monochromator in this place. ओके, मोनोक्रोमॅटर फक्त ट्यून करणार आहे आपण ज्या वेवलेंथ आपल्याला मेजर करायचे त्याच फक्त. ओके, अँड विच इज ट्यून टू वेवलेंथ दॅट इज ऍब्सॉर्ब बाय द सॅम्पल. म्हणजे फक्त सॅम्पलने ऍब्सॉर्ब केलेल्या वेवलेंथच तो ठिकाणी ट्यून करणार. द डिटेक्टर मेजर्स द लाईट इंटेन्सिटी. दिस इज द डिटेक्टर which measures the intensity of a light, which after adjusting the for the blank is output to the readout much like in a single beam molecular instrument. म्हणजे सिंगल बीम मॉलिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जे काय आहे त्या पद्धतीचा हा सेम डिटेक्टर आणि रीड आउट या ठिकाणी केले जाणार आहे. ओके, सो all atomic species have an absorbivity. आपल्याला माहित आहे नाही. सो by using Beers-Lambert's law we can find the concentration of a particular element in this sample. So before that we have to calculate the intensity incident and intensity transmitted. Here there is a incident intensity and transmitted intensity. Okay, by using the ratio incident and transmitted intensity we can find what is absorbance. लक्षात येते absorbance कसं काढणार, इन्सिडेंट आणि ट्रान्समिटेड. इन्सिडेंट आणि ट्रान्समिटेड ह्यांचा ज्यावेळेला रेशो घेतोय त्याला absorbance मिळणार आहे. आणि तो absorbance आपण कशाशी इक्वेट करायचा आहे, absorbance कशाशी इक्वेट करायचा मिळालेला ABC. What is A? A is the absorbivity which is constant, B is the path length which is constant, and then we can find what is its concentration. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला त्याचं absorbance काढावं लागेल. कसा absorbance काढणार, absorbance काढण्यासाठी इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट बीम आणि इंटेन्सिटी ऑफ ट्रान्समिटेड बीम ह्या दोन गोष्टी माहित असणं गरजेचं आहे. कळतंय, आणि याच्यावरून तुम्ही तो ऍब्सॉर्बन्स काढू शकता. आणि तो ऍब्सॉर्बन्स जो आहे तो ऍब्सॉर्बन्स तुम्ही कशाशी इक्वेट करायचा आहे, कशाशी, ABC. A is the absorbivity, B is the path length, and C is the concentration. Okay, then now the question arises here as to how the detector can measure only the intensity of light that does not get absorbed and not measure the light emitted by some atoms in the flame. Do you understand the question? A question arises here is that how the detector can measure only the intensity of light that does not get absorbed and not measure the light emitted by some atoms in the flame. म्हणजे काय आहे, ज्या आपण इंटेन्सिटी मेजर करणार आहे या आउटपुटला, तर त्या फक्त आणि फक्त त्या लाईट त्या ऍटम्सनी
ऍब्सॉर्ब केलेल्याच इंटेन्सिटी आहेत कशावरून, तर त्याच्यामध्ये त्या इंटेन्सिटीमध्ये त्या याच्यामध्ये ह्याची देखील इंटेन्सिटी ऍड झालेली असणार आहे ना, जी इंटेन्सिटी या फ्लेम मुळे आलेली आहे. फ्लेम मुळे देखील, फ्लेमच्या मुळे आपल्याकडे या ठिकाणी काही लाईट येणार आहेत ना, फक्त हा लाईट नाहीये, तर फ्लेम मुळे देखील काहीतरी लाईट, काहीतरी वेव्हलेंथ जनरेट होत आहेत. त्यातले आपण इथं जरी थांबवले असतील काही, तर जे सिलेक्ट केलेले आहेत त्याच्यामध्ये देखील ह्याचं प्रमाण असणार आहे, ह्या वेव्हलेंथचे ह्यांच्यातील. मग ती इंटेन्सिटी आणि आपल्याला ऍक्च्युअल असणारी याच्यातून येणारी इंटेन्सिटी हे ऍड होऊन दोन्ही इथं आपल्याला मिळणार आहेत ना. मग ही इंटेन्सिटी कशी आहे तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करणार आहे, कशी मायनस करणार आहे ड्यू टू द फ्लेम. मुद्दा लक्षात येतोय तुम्हाला? फक्त या ठिकाणी या लाईट मधून येणारी इंटेन्सिटी, लाईटची इंटेन्सिटी आणि त्या लाईट इंटेन्सिटी मधून याच्यात असणारे ऍटम्स, जे ऍटम्स काही प्रमाणात याच्यातील इंटेन्सिटी ऍब्सॉर्ब करणार आहेत आणि बाकीची राहिलेली इंटेन्सिटी ट्रान्समिटेड इंटेन्सिटी असणार आहे. ती ट्रान्समिटेड इंटेन्सिटी आपण या ठिकाणी डिटेक्ट करणार आहोत. बट विथ दिस लाईट इंटेन्सिटी, source intensity, the intensity of a light due to the flame is present. So how we can subtract the intensity of this flame? लक्षात येते? हा फ्लेम मुळे देखील काहीतरी लाईट असणार आहे आणि त्याच्यामुळे इंटेन्सिटी मध्ये वाढ झालेली असणार आहे. तर फ्लेम मुळे असणारी इंटेन्सिटी आपल्याला पहिला सबट्रॅक्ट करावी लागणार आहे. सो हाऊ इट इज पॉसिबल? प्रश्न लक्षात किती जण कोणाच्या आलेलं नाही असं कोण आहे का तुमच्यात? हॅलो, धुमाळ पूनम धुमाळ, काय लक्षात येते काय? प्रश्न काय आला सांगितलं, लक्षात आलं का? काय हा लक्षात आला का प्रश्न काय? हॅलो, फडतरे एनसीसी वाले फडतरे. हा, काय क्वेश्चन माझा कळाला काय? क्वेश्चन समजला काय माझा? फडतरे नाही विचारतोय. फडतरे अनम्यूट करा. हा सर. काय प्रश्न समजला माझा? हो. काय म्हणतोय मी? त्या फ्लेम मुळे देखील त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी असणार आहे ना काहीतरी लाईटची. हो. इन्सिडेंट लाईट जी असणार आहे त्या इन्सिडेंट लाईट मधून येणाऱ्या ज्या इंटेन्सिटीज आहेत त्या इंटेन्सिटी मधून काही प्रमाणात ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहेत ऍटम्स मुळे, ते आपल्याला काढायचं आहे. पण मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी फ्लेम देखील आहे. फ्लेम मुळे देखील काहीतरी इंटेन्सिटी ऍड झालेली आहे. तर फ्लेम मुळे ऍड झालेली इंटेन्सिटी आपल्याला त्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये घ्यायची नाहीये. त्यासाठी ती जी टोटल इंटेन्सिटी असेल त्याच्यातून फ्लेमची इंटेन्सिटी वजा करावी लागणार आहे. फ्लेमच्या मुळे जनरेट झालेली जी लाईट आहे त्या लाईट मधून येणारी इंटेन्सिटी, फ्लेमच्या लाईट मुळे येणारी इंटेन्सिटी आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करावी लागणार आहे. आणि ती सबस्ट्रॅक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल? द आन्सर इज हिअर इन द नेक्स्ट लाईन. व्हॉट इज द आन्सर? बंद करा फडतरे, बंद करा तुम्ही, अनम्यूट करा. व्हॉट इज द आन्सर? सिन्स बोथ सोर्सेस ऑफ द लाईट आर प्रेझेंट, म्हणजे फ्लेम आणि लाईट सोर्स हे दोन्ही पण काय लाईटचे सोर्स आहेत. अँड आर द सेम वेव्हलेंथ, म्हणजे सेम वेव्हलेंथ असू शकतात. आणि त्याच्यामुळं जो काय प्रश्न उभा राहतोय, सो हाऊ वी कॅन सॉल्व? द आन्सर इज टू डू विथ द लाईट चॉपर. In figure 8, the light is chopped with the rotating half mirror so that the detector sees alternating light intensities. So what is the answer? Answer is chopper. Here the chopper is used. Here there is a light chopper. Okay,
या ठिकाणी दिसतोय का, लाईट चॉपर इज युज्ड. सो व्हॉट इज यूज ऑफ दिस लाईट चॉपर? लाईट चॉपर काय करणार आहे, तर लाईट चॉप करणार आहे म्हणजे काय, तर काही प्रमाणात काही टाइम पिरियड साठी तो लाईट थांबवणार आहे आणि काही टाइम साठी तो ओपन करणार आहे, बंद करणार आहे, ओपन करणार आहे. जसं आपण गेट म्हणतोय ना, विंडो, ती विंडो एक प्रकारे काय होणार आहे, चालू बंद चालू बंद चालू बंद. लक्षात येत आहे, विंडो काय होणार आहे, बंद चालू बंद चालू. त्याच्यामुळं जी लाईट आहे ती लाईट काय होणार आहे, काही क्षणांसाठी लाईट बंद होणार आहे आणि काही क्षणांसाठी लाईट चालू होणार आहे. म्हणजे सोर्स मधून येणारा जी लाईट सोर्स आहे, जे लाईट बीम आहे, तो काही पर्टिक्युलर इन्स्टंटला ऑफ असणार आहे आणि काही पर्टिक्युलर इन्स्टंटला तो ऑन असणार आहे. म्हणजे ऑन ऑफ हा चॉपर. व्हॉट इज यूज ऑफ चॉपर, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ चॉपर? इट मेक्स ऑन ऑफ म्हणजे ऑन ऑफ करणारा लाईट, ऑन ऑफ सो दॅट we can measure the intensity from the source and we can measure the intensity from the flame. ज्या वेळेला चॉपर ही लाईट सोर्स पासून येणारी लाईट अडवतो, बंद करतो, त्यावेळेला या ठिकाणी जी इंटेन्सिटी मिळणार आहे लाईटची, दॅट इंटेन्सिटी ओनली ड्यू टू द इंटेन्सिटी ऑफ अ फ्लेम. ओके, व्हेन लाईट इज चॉप्ड, ज्यावेळेला लाईट चॉप केलेली असते सोर्स मधून येणाऱ्या वेवलेंथ ज्यावेळेला बंद करतील, त्याला जे आपल्याला इंटेन्सिटी या ठिकाणी मिळणार आहे, दॅट इंटेन्सिटी इज ओनली ड्यू टू द फ्लेम. अँड व्हेन दिस इज ओपन, म्हणजे लाईट ज्या वेळेला अलो करणार आहे, लाईट बीम याच्यातून येणारा सोर्सचा लाईट बीम ज्या वेळेला पास करणार आहे, त्यावेळेला द इंटेन्सिटी फ्रॉम द सोर्स अँड इंटेन्सिटी फ्रॉम द फ्लेम. हे लक्षात घ्या की ज्या वेळेला तो ऑन असणार आहे त्यावेळेला दोन्ही इंटेन्सिटी एकत्र होऊन आपल्याला या ठिकाणी त्या दोन्ही इंटेन्सिटीचे ऍडिशन मिळणार आहे. आणि ज्या वेळेला तो ऑफ करणार आहे चॉपर, काय करणार आहे, लाईट बीम कट करणार आहे, त्यावेळेला ओनली द इंटेन्सिटी फ्रॉम द फ्लेम, म्हणजे फक्त फ्लेम कडून येणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी असणार आहे. सो काही क्षणांसाठी फक्त फ्लेमची इंटेन्सिटी दिसणार आहे आणि काही क्षणांसाठी फ्लेम प्लस सोर्स दोघांच्या लाईट मुळे असणारी इंटेन्सिटी. And by using these two component we can find what is exact the intensity of incident light, intensity due to the incident light. म्हणजे फक्त इन्सिडेंट लाईट ज्या वेवलेंथ आहेत त्याच्यापासून येणारी इंटेन्सिटी आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. कसं मिळणार आहे, तर जी टोटल असणार आहे त्याच्यातून सबस्ट्रॅक्ट करायची आहे फ्लेम इंटेन्सिटी. ते डायरेक्टली त्या ठिकाणी होत असतं. अगेन आय विल रीड हिअर. The intensity, not measure the answer has to do with the light chopper. The light is chopped with the rotating half mirror. Half mirror आहे त्या ठिकाणी, rotating half mirror आहे. चॉपर मध्ये काय आहे, rotating half mirror आहे. And due to this rotating half mirror, light gets chopped for few seconds so that द डिटेक्टर सीज, म्हणजे डिटेक्टर काय करणार आहे, पाहणार आहे अल्टरनेटिंग लाईट इंटेन्सिटी. अल्टरनेटिंग लाईट इंटेन्सिटी आपल्याला डिटेक्टर पाहणार आहे. डिटेक्टरला काय मिळणार आहे, अल्टरनेटिंग लाईट इंटेन्सिटी मिळणार आहे. कसं, काही क्षणांसाठी टोटल आणि काही क्षणांसाठी फक्त फ्लेम पासून येणार इंटेन्सिटी. चॉपर असल्यामुळे काय होणार आहे, चॉपर असल्यामुळे लाईट ऑन ऑफ राहणार आहे. सो द डिटेक्टर डिटेक्ट्स अल्टरनेटिंग लाईट इंटेन्सिटी डिटेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहे. ऍट वन मुवमेंट ओनली द लाईट इमिटेड बाय द फ्लेम, म्हणजे काही एका क्षणासाठी ओनली द लाईट इमिटेड बाय द फ्लेम इज रीड, म्हणजे फक्त लाईटच्या फ्लेम पासून इमिट झालेली लाईट. सिन्स द लाईट फ्रॉम द सोर्स इज कट ऑफ, म्हणजे सोर्सची लाईट ज्यावेळेला कट ऑफ असेल, सोर्स पासून येणारी लाईट कट ऑफ करेल तो चॉपर, त्यावेळेला द लाईट इमिटेड बाय द फ्लेम
only can be read by this reader. And while at the next moment, the light from the both, means what, from the flame emission and the transmission of the source, म्हणजे सोर्स मधून आल्यानंतरची जी लाईट ट्रान्समिट झाली, that light, both light means what, flame emission and transmission of the source light is measured since source light is allowed to pass. Means at that instant, that movement, light is not chopped due to the chopper. एका क्षणासाठी चॉपर काय करणार आहे, चॉप करणार आहे, चॉपड करणार आहे, म्हणजे काय करणार, अडवणार आहे लाईट, आणि दुसऱ्या क्षणासाठी तो ऑन करणार आहे, अलाउड करणार आहे. सो देर इज ए अल्टरनेटिव्ह टाइप ऑफ इंटेन्सिटीज आर रिचेस इन द डिटेक्टर. ओके. अँड द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द डिटेक्टर, म्हणजे डिटेक्टर मध्ये असणारे काही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स is such that the emission signal is subtracted from the total signal. म्हणजे टोटल सिग्नल मधून फ्लेम सिग्नल सबस्ट्रॅक्ट करणार आहे, अशा टाइपचा एक इलेक्ट्रॉनिकचा डिटेक्टर त्या ठिकाणी आहे, जो काय करणार आहे डिटेक्टर, तर फक्त फ्लेम सिग्नल्स म्हणजे फ्लेम मधून येणाऱ्या इंटेन्सिटीज ह्या सबस्ट्रॅक्ट करणार आहे टोटल इंटेन्सिटीज मधून. त्यामुळे आपल्याला फक्त ट्रान्समिटेड इंटेन्सिटी आपल्याला पाहायला मिळणार. ओके. हा, अँड दिस डिफरन्स देन, म्हणजे त्याच्यातला डिफरन्स तो देणार आहे, विच इज टी इज ओनली द ट्रान्समिटेड लाईट. टोटल लाईट मधून जी काही फ्लेम लाईट आहे ती सबस्ट्रॅक्ट केली जाईल, अँड देन विल गेट द टी, व्हॉट इज ओनली द ट्रान्समिटेड इमिशन, transmitted light intensity. T is the transmitted light intensity आपल्याला फायनली मिळणार. सो द absorbance A usually displayed on the reader, म्हणजे absorbance आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. कसा absorbance मिळणार आहे, इन्सिडेंट इंटेन्सिटी आपल्याला माहित असणार आहे, ज्या आपणच पाठवलेले असणार आहेत, आणि ट्रान्समिटेड जे आपल्याला फायनली डिटेक्टर मधून मिळत आहेत, तर त्याच्यामधून आपल्याला absorbance काढता येणार आहे. ओके. सो द कंपॅरिझन ऑफ A and FP. What is AA and what is FP? AA means what? Atomic absorption. And what is FP? What is FP? कोण सांगतंय? What is FP? आहेत काय सगळे गेले? फ्लेम फोटोमेट्री. फ्लेम फोटोमेट्री. फ्लेम फोटोमेट्री. ओके ओके ओके. व्हेर इज तांबोळी इब्तेसाम आहेत काय? ओके, बंद आहे की सर. ओके. इथापे, व्हेर इज इथापे? आहे की सर. वैशाली पवार इज देअर? व्हेर इज वैशाली पवार? यस यस यस. व्हेर इज अमृता जाधव? आहे सर. सेकंड अमृता जाधव आहे सर. ओके. व्हेर इज अजून कोण राहिलं या ठिकाणी? यस यस, कोण आहे? हु इज दिस? यस यस, मी आहे सर. हो हो, चालतंय. ओके ओके. आमची मित्रमंडळी कुठे आहेत? आमचे मित्र, जेंट्स मित्र? नो जेंट्स. खत्री, व्हेर इज खत्री? हॅलो, खत्री इज देअर? खत्री इज देअर? खत्री इज नॉट देअर. अँड पवार, पवार इज देअर? पवार आहे काय? बॉईज मध्ये पवार पण नाही, खत्री पण नाही. अँड अनदर वन, what is name of that Guruji? Hello, is there? No boys are present in this classroom. ठीक है.
प्रतीक्षा यादव हा आहेत. Okay, flame photometry. What is the difference between atomic absorption and flame photometry? So the first thing, process measured. जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? ऍब्सॉर्प्शन या ठिकाणी होत असतं, ऍब्सॉर्प्शन, लाईट ऍब्सॉर्प्शन आहे. अँड हिअर देर इज अ इमिशन. काय मेजर केलं जातं? ऍटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन मध्ये ऍब्सॉर्प्शन मेजर केलं जातं, फ्लेम फोटोमेट्री मध्ये इमिशन मेजर केलं जातं. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ व्हॉट? लाईट ऍब्सॉर्ब बाय द अनएक्साइटेड ऍटम्स इन द फ्लेम. फ्लेम मध्ये प्रेझेंट असणारे अनएक्साइटेड ऍटम्स जे आहेत, फ्लेम मध्ये प्रेझेंट असणारे अनएक्साइटेड ऍटम्स काय करणार आहेत? लाईट ऍब्सॉर्ब करणार आहेत. अँड दॅट ऍब्सॉर्प्शन इज मेजर्ड इन दिस atomic absorption. And in case of FP, light emitted by the excited atoms in the flame. फ्लेम मध्ये प्रेझेंट असणारे ऍटम्स जे एक्साइटेड स्टेट मध्ये आहेत त्यांनी जे काही इमिशन केलेलं आहे, दॅट इमिशन इज मेजर्ड इन FP. यूज ऑफ फ्लेम. फ्लेमचा वापर कशासाठी केला आहे? सो ॲटोमायझेशन. हिअर फॉर द ॲटोमायझेशन फ्लेम इज युज्ड. What is use of flame? Flame is used for the atomization of the sample. म्हणजे सॅम्पलला ॲटॉमिक स्टेटला आणण्यासाठी, ग्राउंड स्टेट असणारे ॲटम्स बनवण्यासाठी ॲटोमायझेशन यूज केलेलं आहे. अँड ॲटोमायझेशन अँड एक्सायटेशन. फ्लेम कशासाठी यूज केलेली आहे FP मध्ये? FP मध्ये कशासाठी वापरलेली आहे फ्लेम? फ्लेम इज युज्ड फॉर ॲटोमायझेशन अँड एक्सायटेशन. लक्षात येतंय? ॲटोमायझेशन आणि मी एक्सायटेशन मी का म्हणतोय? तर पहिला ॲटोमायझेशन पण करणार आणि त्याला एक्साइट करणार, म्हणजे एक्साइटेड स्टेट मध्ये नेऊन ठेवणार. कशासाठी संदर्भात बोलतोय मी? दिस इज फॉर FP. अँड इन atomic absorption spectroscopy there is no excitation due to the flame. The excitation is only due to the wavelength of the source. त्या ठिकाणी ग्राउंड स्टेटला ऍटम असतो, तो ऍटम एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. हे कशामध्ये? ॲटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. आणि फ्लेम फोटोमेट्री मध्ये फ्लेमच्या मुळे ऍटम एक्साइटेड स्टेट मध्ये देखील जातो. ॲटोमायझेशन तर होतच आणि तो एक्साइटेड स्टेट मध्ये जातो. आणि एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेलेला ऍटम ज्यावेळेला इमिशन करतो आणि ग्राउंड स्टेटला येतो, त्यावेळेला इमिट झालेल्या जे काय वेव्हलेंथ आहेत त्या मेजर केल्या जातात. सो दॅट इज द इमिशन photometry. Okay, flame photometry. So the next instrumentation. What is the difference between instrumentation? Light source. At we are using light source in atomic absorption spectroscopy, but no light source is required for FP, flame photometry. Flame photometry ला कशाला atomic absorption कशाला light source ची गरज आहे? Light source ची गरज नाही. Here we are measuring the intensity of emitted light. Emitted light. इतने? सर आवाज नाही येतोय काय? हॅलो. येतोय सर. येतोय सर. हा मला येतोय सर. इंटरनेट चेक करा प्लीज. इंटरनेट चेक करा, इंटरनेट चेक करा. चालेल, इंटरनेट चेक करा. So the no light source is required and light source is required. म्हणजे independent of flame. ओके, या ठिकाणी लाईट सोर्स आपल्याला पाहिजे पण या ठिकाणी लाईट सोर्स नसलं चालतं. ओके, द नेक्स्ट डिफरन्स इज बियर्स लॉ. व्हॉट इज बियर्स लॉ? A is equal to ABC. A is equal to ABC is the Beer's law. So Beer's law is applicable in case of AA photometry, atomic absorption spectroscopy मध्ये Beer's law is used, applicable and not applicable. Beer's law is not applicable in FP. FP मध्ये Beer's law is not applicable. And data obtaining, A is directly proportional to the C. A आणि C आपल्याला A वर्सेस C काढायचं आहे. आपल्याला डेटा ऑब्टेन करायचं म्हणजे काय? A वर्सेस C. ऍब्सॉर्प्शन आणि कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन बदललं की ऍब्सॉर्प्शन बदलणार आहे. बरोबर आहे? ऍब्सॉर्बन्स कधी बदलणार आहे?
कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं की अब्सॉर्बन्स वाढणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं की अब्सॉर्बन्स कमी होणार. ओके. हा. अँड हिअर I versus C. I is the intensity and C is the concentration. Intensity of emitted light वाढत गेली तर कॉन्सन्ट्रेशन वाढलंय म्हणायचं. म्हणजे जेवढे जास्त ऍटम्स प्रेझेंट असतील तेवढी जास्त लाईट इमिट करणार आहेत ना ते. सो इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस, कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस इन फ्लेम फोटोमेट्री. आणि इन ॲटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन ऍब्सॉर्बन्स जितका जास्त असेल तेवढे म्हणायचे की कॉन्सन्ट्रेशन पर्टिक्युलर एलिमेंटचं जास्त. ओके, अंडरस्टँड? Okay. Now again there is another type of atomic absorption spectrophotometer. There are two types of photometers. Atomic absorption spectroscopy चे two types of photometers are there. One is single beam photometer and double beam photometer. This is the single beam photometer. ऐकू येते सगळ्यांनी व्यवस्थित? हे आहे सिंगल बीम फोटोमीटर. सिंगल बीम म्हणजे एकच बीम आहे. अँड अनदर थिंग इज देअर दॅट इज डबल बीम. दिस इज द डबल बीम. डबल बीम ॲटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन इंस्ट्रुमेंट सेटअप. दिस इज द डबल. दिसते हा डबल बीम का म्हटलो मी? जाधव दिसते डबल बीम का म्हणतोय? हा, डबल बीम म्हणजे या ठिकाणी काय, एक दुसरा एक बीम वरून गेला असा. ओके. So what is the difference between double beam and single beam? Single beam and double beam. What is difference between single beam and double beam? So double beam instruments are also used in atomic absorption. In this case, second beam does not pass through the second sample. Second beam जो है is not passed to the second sample, but the second beam is simply bypass the flame. फक्त फ्लेमला बायपास करून जातो. बाकीचं सगळं सेमच आहे, काही बदल नाही आहे. ओनली द सेकंड बीम सिम्पली बायपास द फ्लेम and is relayed to the detector directly. Okay, it relayed the detector directly. So this design eliminates the variation due to the fluctuations in the source intensity, but does not eliminate the effects due to the flame, cuvette or other components. म्हणजे अदर कंपोनेंट्स मध्ये असणारा जो काही एरर्स आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे तो त्या ठिकाणी कमी करता येणार नाही. बट द एरर्स ड्यू टू द फ्लक्च्युएशन्स ऑफ सोर्स कॅन बी मिनिमाइज्ड. हॅलो, ऐकू येते? आवाज कशाचा येतोय? हा, गेला आवाज. हे लक्षात आलं तुमच्या की डबल बीम मध्ये काय, ओनली द सेकंड बीम, दिस इज द फर्स्ट बीम. फर्स्ट बीम, वेर इज फर्स्ट बीम? दिस इज द फर्स्ट बीम and only the second beam is bypassed through this flame. फ्लेम ला तो बायपास करून जातोय सेकंड बीम. सो दिस इज द डबल बीम इन्स्ट्रुमेंट. सिंगल बीम मध्ये काय असणार आहे, एकच बीम असणार आहे, आणि डबल बीम इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एक दुसरा बीम तयार केलेला आहे. या ठिकाणी एक स्प्लिटर आहे, तो स्प्लिट करणार आहे लाईट बीम. तो एक बीम काय करणार आहे, असा त्याला बायपास करणार आहे. अँड दिस इज द डायरेक्ट बीम. दिस इज द डायरेक्ट बीम अँड दिस इज द सॅम्पल बीम. सॅम्पल मधून जाणारा तो सॅम्पल बीम असणार आहे आणि डायरेक्ट जाणारा तो डायरेक्ट बीम असणार. सो वी कॅन कम्पेअर दिस टू डायरेक्टली फॉर पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाइम. ओके, सो द प्रॉब्लेम ड्यू टू द फ्लक्च्युएशन ऑफ अ फिल्म इज रिड्युस्ड. जो काय प्रॉब्लेम आपल्याला फ्लक्च्युएशन मुळे मिळणार आहे तो या ठिकाणी रिड्यूस करता येणार आहे. व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द डबल बीम ऑन सिंगल बीम म्हटलं तर तुम्हाला हे लक्षात येतंय की फ्लक्च्युएशन मुळे असणारे जे एरर्स काय कमी जास्त असणार आहे ते कमी करता येणार आहेत आपल्याला. ओके, बाय युजिंग द डबल बीम इन्स्ट्रुमेंट. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन सिंगल बीम and double beam. In case of double beam, only the light is bypassed through this flame or bypassed through the sample. Okay, now 9:55. So we have only the 5 minutes. So
I'm going to stop this today's session. Before that, if you have any question, then you can ask your questions or any query about the our syllabus. I already have given you some notes. ज्यांना कुणाला नोट्स मिळाले नाही त्यांनी हात वर करा. सगळ्यांना नोट्स मिळाल्या का? ओके, सगळ्यांना मिळाले, त्यामुळे काय प्रश्न नाही. नाही सर, नाही मिळाले. नाही सर. सर नाही मिळाले. नाही मिळालं? नाही सर. ठीक आहे, ठीक आहे. तर हा टॉपिक संपल्यानंतर मी तुम्हाला सगळ्या नोट्स देणार आहे. आता एकदम काय देणार नाही, थोडं थोडं काय देणार नाही. नोट्स काय मी सेंड करू, फक्त पीपीटी सेंड करतो मग. काही कुणाला काय प्रश्न असतील तर लवकर विचारा. काय प्रश्न नाही. ओके, फक्त एकच प्रश्न आहे मला, तो आहे की बॉईज का येत नाही आहेत लेक्चरला. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल कॉलेजच्या तर्फे. त्यांचं पास होणं अवघड होऊन बसायचं. तुम्ही त्यांना जर असं हे करा, इन्फॉर्म करा. जर तुमच्या ग्रुपवर असतील तर मित्रांना ते सांगा की म्हणाव फक्त बॉईज कोण अब्सेंट, सगळेजण अब्सेंट आहात, त्यामुळं तसं करू नका आणि रेग्युलरली तुम्ही लेक्चरला प्रेझेंट राहत जावा. नाहीतर ते बॅड इम्प्रेशन आहे. आणि आता हे मी लिहिलो तुम्ही लिहिलो असं नाही आहे, हे इलेक्ट्रॉनिक आहे, कम्प्युटराइज्ड आहे सगळं. मी घेत नाही प्रेझेंटी, तुमची प्रेझेंटी ऑटोमॅटिक तिकडे जात आहे. कुठं तुमची प्रेझेंटी कुठे जाते हे तुम्हाला माहिती आहे, कुणीतरी सांगितलं असेल कदाचित. हे प्रेझेंटी आम्ही घेत नाहीये, हे लिंक केलेलं आहे डायरेक्ट OIT डिपार्टमेंटला, आणि OIT डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रिन्सिपलच्या केबिनला जाते. जे विद्यार्थी 75% पेक्षा कमी प्रेझेंट राहिलेत, 75% पेक्षा 80% पेक्षा यांची प्रेझेंटी कमी आहे, ऑटोमॅटिक ते रिमूव्ह केले जाणार आहेत, ऑटोमॅटिक सॉर्ट आउट केले जाणार आहेत आणि त्यांना फॉर्म भरता येणार नाही परीक्षेचा. मग आता आमच्या हातात काय राहिलेलं नाही, आम्ही तर प्रेझेंटी देणार नाही. ऑटोमॅटिक प्रेझेंटी OIT ला जाते, OIT मधून ऑटोमॅटिक तो विद्यार्थ्याच्या अकाउंटला जाते. विद्यार्थ्याचं अकाउंट तुम्हाला दाखवलंय काय? मला वाटते पगारे सर म्हणत होते दाखवलोय म्हणून. तुमचं इथे अकाउंट दिसतंय, मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर केलं तर ते दिसल, लक्षात घ्या. तुम्ही सर्वांना इन्फॉर्म करा ते. ओके.